Good morning, children. Welcome to today's class of Social Science 6th Standard Geography Lesson 1. Okay. As a continue of this geography lesson, you are going to see the title of the universe and solar system, children. So in this lesson, the previous class we have seen about the formation of the universe and the members of the solar system. Afterwards, the members of the solar system under you have seen my universe, my galaxy, and in that one you have seen about what is the solar system, and regarding under the solar system, solar family, Earth is also one of a part. In this part, we are living in a country. In that country, especially in a state, that is, as in Tamil Nadu, we are living, and in the state of Tamil Nadu, especially our own districts, regarding that we have known in this lesson, and city, and afterwards your street, and at last your home. That is, starting itself we have seen in this in this lesson about the universe, children. Okay, and as follow to that universe, you have seen about that what the meaning of universe, galaxy, and afterwards a hierarchy of universe. That means a universe, galaxy, solar system, planets, satellite, etc. Okay, yes. And next of that, children, you have seen about that the Milky Way galaxy is a part where the Earth is took place. The Milky Way galaxy means what? Where a lot of stars, and afterwards Earth, and after moon, sun took as together ஒரு குடும்பமாக ஒரு வட்டத்தோட cluster of stars இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பை தான் galaxy அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். Okay, as to continue that lesson, today we are going to see here about the Earth planet. Okay, children? Yes. See here, the Earth, the living planet. Living planet means what? உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு planet அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? The Earth is a third planet from the Sun and the fifth largest planet in the solar system. Solar systemத்தில் ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு planet எது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா Earth. Earthனா இப்போ நம்ம வாழக்கூடிய பூமி. Okay, children? It is called blue planet or watery planet. Blue planet means what? Blue planet or watery planet means are the same meaning. That is means water in a blue color. தண்ணி எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடல்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருந்து பார்க்கும்போது தூரத்தில் அதனுடைய வியூ எப்படி இருக்கும்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கும். பிகாஸ் இட் இஸ் த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்கையோடைய ரிஃப்ளெக்டால் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு வாட்டர் வந்து ப்ளூ கலராக தெரியுது. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் as the earth is known as blue planet or watery planet. Okay. It is called the blue planet because of a lot of water surrounded to the land areas, and this planet is especially known as support life supporter. அதாவது உயிரினங்கள் வாழக்கூடியதற்கு ஏதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமாகவும் இது கருதப்படுதாம் இந்த பூமி. ஓகே, the earth revolves around the sun. அதாவது சூரியனை சுற்றி இதனுடைய revolves, இதனுடைய சுற்று எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு பெர் செகண்டுக்கு 30 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் இந்த பூமியானது சூரியனை நோக்கி சூரியனை சுற்றி வருமா. ஓகேவா? சூரியனை ரவுண்ட் அடிக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ த ஒன்லி நேச்சுரல் சேட்டலைட் ஆஃப் த எர்த் இஸ் த மூன். அதாவது பூமி, அதாவது இந்த எர்த் இருக்கு இல்லையா, எர்த்தினுடைய நேச்சுரல் சேட்டலைட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த மூன். ஓகே, சில்ட்ரன்? எஸ். After to that Mars. Okay, next we are going to see about that the Uranus அப்படிங்கிறது இன்னொரு planet. The somersaulting planet அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Somersaulting planet. It was the first to be discovered with a telescope by the astronomer. முதலாக ஒரு astronomer William Herschel in 1781ல தான் கண்டுபிடிச்சார் இவரை இந்த பிளானட்டை. இட் appears, இதனுடைய appearance எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா appearanceனா லுக், அதனுடைய personality எப்படி இருக்கும்னா green in color because there is a presence
present of methane நிறைய அதில் இருக்கிறதுனால methane gasன்னு சொல்லுவாங்க. methane is a type of gas which is present lot in that one. So the Uranus will turn into its appearance in a green in color. It rotates on its axis. axisனா அதனுடைய அச்சு, அதனுடைய இடத்திலிருந்து அது எப்படி ரொட்டேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட். ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் யூ நோன் அபவுட் தட் நோ. ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்லேருந்து வெஸ்ட் டைரக்ஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் லைக் வீனஸ் மாதிரியே இதுவும் வந்து அதனுடைய ஆக்சிஸ்லேருந்து இருந்த இடத்துலேருந்து அதனுடைய அச்சிலிருந்து அப்படியே ஆன்டி கிளாக் வைஸாக ரொட்டேட் ஆகுமா. யுரேனஸ் ஹேஸ் 27 natural satellites. And this is a planet which is having 27 natural satellites வந்து இதுக்கு அடங்கி இருக்குமா, இதுக்குள்ளார இருக்குமா. இதை சுற்றி நேச்சுரல் இயற்கையான ஹவு தட் இஸ் காமெட்ஸ் எல்லாமே நேச்சுரலாக சுற்றும் இல்லையா. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர்த்தை சுற்றி மூணும் அண்ட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் வாட்டர் ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி இதுக்கும் என்னென்னு பண்ணுமா 27 நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் வந்து பேர் இல்லாத சேட்டலைட்ஸ் நிறையா இருக்குமா. அது எல்லாமே இந்த யுரேனஸை ரவுண்ட் அடிச்சுட்டே இருக்குமா. ஸோ இதில் ஒன்று எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒன் ஆஃப் த நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் மீன்ஸ் இட் இஸ் டிட்டானியா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் சேட்டலைட். டிட்டானியா தான் மிகப்பெரிய சேட்டலைட் இந்த யுரேனஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நேச்சுரல் சேட்டலைட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் சி நெப்டியூன் சில்ட்ரன், த கோல்டஸ்ட் பிளானட், ரொம்ப குளிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளானட். இந்த பிளானட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான விண்ட்ஸ் வந்து அடிக்குமா. அது மட்டும் இல்லாமல் த நெப்டியூன் ஹேஸ் 14 நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ். இந்த நெப்டியூனில் எத்தனை நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ்? 14 நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ். த லார்ஜஸ்ட் பீயிங் இதில் மிகப்பெரியது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிட்டான். நெப்டியூன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கோல்டஸ்ட் பிளானட் இன் த சோலார் சிஸ்டம். நெப்டியூன் தான் வந்து கோல்டஸ்ட் பிளானட். சோலார் சிஸ்டத்துலேயே இருக்கிற 8 பிளானட்ஸில் சோலார் சிஸ்டம் மேலே இருக்கக்கூடிய சோலார் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய 8 பிளானட்ஸில் நெப்டியூன் பிளானட் தான் ரொம்ப குளிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளானட். ஓகே சில்ட்ரன், எஸ். நெக்ஸ்ட் see the another one topic, the rough planets. rough planets just like that, not that importance இல்லாமல் இந்த மாதிரி what are all we have seen, no, the 8 planets பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி மெர்க்குரியிலேருந்து நெப்டியூன் வரைக்கும் பார்த்த 8 planets மாதிரி இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாமல் மற்ற நிறைய planets இருக்குது. அதில் they are called as rough planets. rough planets are small celestial body found beyond the planet Neptune. இதெல்லாம் யாருக்கு பின்னாடி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெப்டியூன் லைனாக வரும் இல்லையா. மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மார்ஸ், ஜூபிட்டர், நெப்டியூன், சாட்டர்ன், நெப்டியூன், பிளாட்டோ அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இல்லையா. அந்த மாதிரியான பிளானட்ஸ்க்கு அடுத்ததாக நெப்டியூன், நவ் அட் ப்ரெசன்ட் பிளாட்டோ இஸ் நாட் தேர். ஸோ நெப்டியூனுக்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸ் எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரஃப் பிளானட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகே, எஸ். பேசிக்கலி தே ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கோல்ட் அண்ட் டார்க். பேசிக்கலி மீன்ஸ் வாட், ஆஸ் நார்மலி எப்போவுமே இந்த பிளானட்ஸ் வந்து கோல்டாகவும் இருக்கும், அதே நேரத்தில் ரொம்ப டார்க்காகவும் இருக்கும். தேர் ஹேவ் நோ எனி லைட்ஸ் இன் தேர். And the 5 rough planets of solar system, ஒரு just example to be want to know about that, உங்களுக்கு இது தெரியறதுக்காக இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிளாக 5 rough planets என்னன்ட்டு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஒன் இஸ் Pluto, Ceres, Eris and Makemake and Haumea. Once again children, I am repeating that. Pluto, Ceres, Eris, Makemake and Haumea are the rough planets of the solar system. Okay children, and next we are going to move about just a glance of the planet. ஒரு glance பார்க்கலாம். planet அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 8 planets பார்த்தோம்ல. எஸ், 8 planets எங்கே இருக்குது? they are in a circle, they are called as Milky Wayல இந்த கேலக்ஸியில் இருக்கக்கூடிய இந்த planets சன்னை மிடிலாக வச்சுட்டு, சன்னை ஒரு ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி மெம்பராக வச்சுட்டு அதுக்கு அதை சுற்றி வரக்கூடிய பிளானட்ஸ் தான் இவங்கெல்லாம். இதில் ஃபஸ்ட்டு பிளானட் எதுன்னு பாருங்கள். வாட் வி ஹாவ் சீன் இன் த லாஸ்ட் ஸ்லைட்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா, த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸ், இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அதை பற்றி இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன கிளான்ஸை பார்க்குறோம். திரும்ப ஒரு ரீகாலிங். சியர் மெர்க்குரி. ஓகே, சன் இருக்குது. சன்னுக்கு அடுத்ததாக நியர்பையாக ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது மெர்க்குரி. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாரு, this one is Venus, and see third one is Earth, and fourth one is Mars. Okay, fifth one is Jupiter, and sixth one is Saturn, seventh one Uranus, and eighth one is Neptune. These are all the family of the sun. Okay children, these make a surrounding evaluation. பார்த்தீங்கன்னா சன்னை சுற்றி வரக்கூடிய ஒரு இந்த பிளானட்ஸ் 8 முக்கியமான பிளானட்ஸ். ஓகே சில்ட்ரன், எஸ். இந்த நெப்டியூனுக்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸ் தான் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம், எல்லாமே ரஃப் பிளானட்ஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம். Understood? These are all given a time being. For example, Mercury
days பார்த்தீங்க அப்படின்னா 58.7 days we can approximate. This is no day and night நம்ம எடுத்துக்கலாம். Okay, and this one is 88 days. அதனுடைய revolution எடுத்துக்கிறது இந்த மாதிரி 88 daysல and afterwards to taking to surrounded the timing of sun சுற்றி வரக்கூடிய நாட்கள் தான் இதெல்லாம் கணக்கிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. See here. So it's belong to earth depend பண்ற வரைக்கும் 149.6 days and afterwards 365 whole revolution ஒரு ஆண்டு காலத்துக்கான டைமிங் இதெல்லாமே பாருங்க. these are all as given in the picture of this. இங்க பாருங்க, I have just seen as இந்த pictures இங்க பார்த்துக்கலாம், நம்ம ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். this is rotation period. you just take the 58.7 days. என்னது, it is example of mercury உடைய rotation period and this one number of moons. மெர்க்குரியில் number of moons எத்தனை தடவை நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் மூன்ஸ் 0 நம்பர், மூணே அங்கே தெரியாது எங்கே மெர்க்குரியில். ஓகே, அண்ட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் ஜஸ்ட் see the example of that in the earthல் நம்பர் ஆஃப் மூன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா see here that is number of moons. ஒரே ஒரு மூன் தான் இருக்குது. எத்தனை மூணு இருக்குது? மெர்க்குரியில் மூணு இருக்கா? மெர்க்குரியில் மூணு தெரியாது. இல்லை ஏர்த்தில் மூணு இருக்கா? எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஏர்த்தில் வந்து நம்பர் ஆஃப் மூன் ஒரு மூணு இருக்குது. ஓகே, அண்ட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் see here Jupiter and this also the rotation period. அதுக்கப்புறமா நம்பர் ஆஃப் மூன்ஸ் உடைய கவுண்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஷெடியூல் டேப்லர் காலம் எல்லாம் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் த பார்ட் யூ ஆர் ஆஃப் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மீன் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சன் அண்ட் மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ். டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ சன்னுக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பிளானட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எத்தனை கிலோமீட்டரில் இருக்குது அப்படின்னு காமிக்கிறது தான் இந்த இது. ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் ரெவல்யூஷன் பீரியட். ரெவல்யூஷன்னா 1 இயருக்கு அதனுடைய ரொட்டேட்டிங் பீரியட் எவ்வளோ எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது. ஓகே, ஃபார் டுடே ஹஸ் டேக்கன் ஜூபிட்டர் வந்து 111.9 இயர்ஸ் எடுத்துக்குமா. அதே மாதிரி ரெவல்யூஷன் திஸ் இஸ் யுரேனஸ் எடுத்துக்கிற டைம் பீரியட் சூரியனை சுற்றுறதுக்கு எவ்வளோ எடுத்துக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 84 இயர்ஸ் எடுத்துக்குமா. ஓகே, அண்ட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் ஹியர் த வீனஸ் வந்து அது எடுத்துக்கிற நம்பர் ஆஃப் டேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொட்டேட்டாக 224.7 டேஸ் எடுத்துக்குமா. ஓகே சில்ட்ரன், எஸ் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இயர்ஸு, பட் ஆனால் ஏர்த்துக்கும் மார்ஸு அண்ட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் வீனஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீனஸ் இந்த மார்ஸ் இந்த மெர்க்குரி எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேஸில் தான் அது எர்த்துக்கு ரெவல்யூஷன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் மீனிங் இஸ் கால்ட் அஸ் இட் ரவுண்ட் டு சன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த கிளான்சஸ் given regarding the Saturn. Okay, Saturn is take the revolution period 29.5 years and afterwards Neptune took the year to be surrounded to the earth. It's take down the year of 164.8 years. Okay children, yes, I hope you have understood about that. What are all surrounded to the sun? The nearly 8 planets. One is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter. Okay, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay children, next we are going to move to that next topic subtitle, the moon. Earth satellite. moon அப்படின்னா என்னன்னா எர்த்தினுடைய ஒரு சேட்டலைட், அதை சுற்றி வரக்கூடிய ஒரு சேட்டலைட். ஓகே, சேட்டலைட்ஸ் ஆர் celestial object which revolve around the planet. ஓகே, இந்த பிளானட்டை சுற்றி வரக்கூடிய சேட்டலைட் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is moon. That moon is the earth's உடைய satellite-ஆக இருக்குது. celestial body means here once again I am repeating you that previous class itself I have said about that the meaning of celestial body. A natural object which is located outside of the earth atmosphere. Understood? outside earth சுற்றி இருக்கக்கூடிய காற்று மண்டலத்தில் வெளிமண்டலத்தில், அதாவது the moon of course moon is called as what? The natural satellite of the earth. Okay children, so which is surrounding, that is no revolve around the planet. It revolves around, அதாவது this moon is revolve around the earth once in a year. ஒரு ஆண்டுக்கு once in every 27 days and 8 hours. அதாவது எவ்ரி 27 நாளுக்கு ஒரு தடவை 27 நாட்கள் 8 மணி நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறமும் 8 மணி நேரம் எடுத்துக்குமா. எதை ரவுண்ட் அடிக்கிறதுக்கு? இந்த ஏர்த்தை சுற்றி வரத்துக்கு மூன் எடுத்துக்கிற டைமிங் தான் இது. ஓகேவா? how many days? 27 days and 8 hours. It takes about the same time for it to complete one rotation around its axis. அது மட்டுமே இல்லை, it takes the same time to complete one rotation to around its, அது தன்னை அதனுடைய ஆக்சிஸ்
ஆக்சஸில் இருந்து, ஆக்சஸ் மீன்ஸ் அதனுடைய அச்சு, ஒரு இமேஜினரி கோடு, எப்படி வந்து நார்த்து டு சவுத் நடுவில் ஒரு இமேஜினரி லைன் நம்ம குளோபில் பார்க்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரியான அதனுடைய அச்சு இஸ் கால்டு ஆஸ் ஆக்சஸ். இந்த ஆக்சஸ்லேருந்து அப்படியே ஆன்டி கிளாக் வைஸாக சுற்றும். ஸோ அந்த சுற்றுறதுக்கான டைமிங் எடுத்துக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 ரொட்டேஷன் அரவுண்ட் இட் டேக்ஸ் அபவுட் த சேம் டைம். அதே நேரம் தான் இது வந்து தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கும் சுற்றி வரத்துக்கும் எடுத்துக்குமா. ஓகே, த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த மூன் அண்ட் த எர்த், அதாவது மூனுக்கும் எர்த்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,84,400 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ். The size of the moon is 1/4 of the earth. மூனினுடைய சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எர்த்தினுடைய 1/4 of the size of the எர்த்தினுடைய ஒரு கால் பங்கு அந்த அளவுக்கு இருக்குமா. This is the size of the moon. Okay children? Yes. Next, asteroids. Asteroids are small solid subjects that move around the sun. They are found as a belt between Mars and Jupiter. Asteroids na most overly பாத்தீங்கன்னா ஒரு solid object, ஒரு கல்லு மாதிரி இருக்கக்கூடிய பொருள். This is always around to the move around to the sun. சன்னை சுற்றி வரக்கூடியது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது. மோஸ்ட் ஓவர்லி they are found in between. எதுக்கு நடுவில் அதிகமாக காணப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து நிறையாவே காணப்படுமா. they are too small to be as a planet. பிளானட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். ஓகே, they are also known as planetoids or minor planets. இது வந்து planetoids அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், or otherwise we can call in another one name. என்ன நேம்? that is called as minor planets அப்படின்ட்டு பேர். Okay children? Yes. Next we are going to see about comets. Comets means what? A comet is a celestial object, the same thing, the object which surrounded to the natural planets. ஓகேவா, நாங்கள் பார்த்தோம்ல அதே தான் இங்கே திரும்பவும் the comets உடைய ஒரிஜினாலிட்டி we are seeing here. the main concept பார்க்க போகிறோம். object made up of a head and a tail. பாருங்க, this is a comet example கொடுத்துருக்காங்க. head இங்கே இருக்குது, tail இங்கே இருக்குது, இதனுடைய வால் மாதிரி இருக்குமா. ஓகேவா. as the head of the comet consists of solid particles held together by ice and the tail is made up of gas. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய ஹெட்டு சாலிடாக ஒரு ஐஸ் ஃபார்மேஷனில் இருக்கும். அதே மாதிரி இதனுடைய வால் பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா கேஸஸ், வாயுன்னு சொல்லுவாங்க, கேஸஸ் நிரம்பியிருக்கும், எரியும் தன்மை கொண்ட பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குமா. ஓகே, த ஹேலிஸ் காமெட் தான், அதாவது காமெட்லேயே ஹேலஸ் காமெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா காமெட்ஸ் இருக்கும். அதில் ஹேலி அப்படின்னு சொல்லி பேர் கொண்ட ஒரு காமெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான காமெட். பிகாஸ் விச் கம் க்ளோஸ் டு தி, அதாவது எர்த்துக்கு ரொம்ப பக்கமாக வரக்கூடிய ஒரு காமெட் எவ்ரி இயர் 76 இயர்ஸ், அதாவது 76 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்த எர்த்துக்கு ரொம்ப நியர்பையாக வரக்கூடிய ஒரு காமெட்ஸ் தான். என்ன காமெட்ஸ்? that is the comet is known as Halley's comets. Okay children? Yes. Next we are going to move about that the meteors and meteorites அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சப்டைட்டில் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, மெட்டியாரஸ் அண்ட் மெட்டியாரட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். A meteor is a stone like or a metallic body. Actually, what is mean by meteors? Meteors are nothing but they are just like as a stone and metallic body. When they are entering into the earth atmosphere, they are started to burn. அதாவது earth சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த சுற்று வட்டாரத்துக்குள்ளார நுழைக்கும் போதே இந்த மெட்டியார்ஸ் என்ன ஆகிடுமா, எரிய ஆரம்பிச்சிருமா, அதாவது தீப்பற்ற ஆரம்பிச்சிருமா. ஆஸ் தே ஆஃபன் அப்பியர் ஆஸ் அ ஸ்ட்ரீக்ஸ் ஆஃப் லைட். எப்படி வந்து ஒரு எரிக்கல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இப்போ நம்ம வானத்தில் பார்ப்போம்ல, பட்டாசு வெடிச்சுட்டு அப்படியே பட்டார்னு வெடிச்சுட்டு என்ன ஆகும், அதுலேருந்து தீப்பொறி கிளம்பும் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் ஸ்ட்ரீக் ஆஃப் லைட் இன் த ஸ்கை. இது அப்பியர் ஆகும்போது நமக்கு அது கண்ணுக்கு அப்படியே வெளிச்சம் தெரியுமா. ஸோ தே ஆர் நோன் as ஷூட்டிங் ஸ்டார்ஸ். அதனால தான் இந்த மெட்டியார்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா just as called as in the name of shooting stars. எப்படி வானத்தில் போய் இருட்டு நேரத்தில், ராத்திரி நேரத்தில் நம்ம பட்டாசு வெடிக்கும் போது மேலே போய் என்ன ஆகுமா, அந்த வானவெடி வந்து என்ன ஆகும், மேலே வானத்தில் போய் வெடிக்கும் இல்லையா. வெடிக்கும் போது கருப்பு பேக்ரவுண்டான அந்த ஸ்கைக்கு நமக்கு எப்படி தெரியும், நல்ல தங்கம் மாதிரி ஜொலிக்கக்கூடிய அந்த தீப்பிழம்புகள் தெரியும் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இதுவும் இருக்குமா. when the meteors come near to the earth, எர்த்துக்கு பக்கமாக வரக்கூடிய நேரத்தில் இந்த மெட்டியார்ஸ்
என்ன ஆகுமா, அப்படியே பேர்ன் ஆக ஆரம்பிக்குமா, பேர்ன்னா எரிய ஆரம்பிக்கும். அப்போது இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஷூட்டிங் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்ட்டு பேர். ஓகே சில்ட்ரன், எஸ். நெக்ஸ்ட் சி மெட்டியார்ஸ் விச் ஸ்ட்ரைக் த எர்த் சர்ஃபேஸ் ஆர் கால்டு, அதாவது எர்த் சர்ஃபேஸை டச் பண்ணுது, ஸ்ட்ரைக் பண்ணுது, அட்டாக் பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா மென்டோரீஸ் அப்படின்ட்டு பேர். என்ன பேர்? மென்டோரைஸ் அப்படின்ட்டு பேர். ஓகே சில்ட்ரன், ஐ ஹோப் யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டூட் திஸ் meteors and meteorites அப்படின்னா என்னன்ட்டு பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, you had be understood. And see the next subtitle, motions of the earth. மோஷன் ஆஃப் த எர்த் அப்படின்னா மூமெண்ட் ஆஃப் த எர்த், எப்படி மூவ் பண்ணுறது, அதாவது நகர்றது. சன் இஸ் சீன் இஸ் இன் த ஈஸ்ட் இன் த மார்னிங். அதனுடைய வேலையே என்ன, நம்ம காலையில் சன் இங்கேருந்து உதிக்கும், எந்த டைரெக்ஷனில் உதிக்கும், ஈஸ்ட் டைரெக்ஷனில் உதிக்கும். அண்டு ஓவர் ஹெட், அதுக்கப்புறம் ஒரு 12 மணிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு தலைக்கு மேலே உச்சத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய சூரியன் ஆஃப்டர்நூனில் தன்னுடைய வேலையை செய்யும். திரும்பவும் ஈவினிங் என்ன பண்ணுமா, வெஸ்ட் சைடாக பார்த்து சூரியன் அஸ்தமிச்சிரும். ஓகேவா, திஸ் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் த சன்னுடைய வேலை. இந்த 3 வேலை தான். ஓகேவா, தோன்றது, உதிக்கிறது, அதுக்கப்புறமா வந்து நடு உச்சி வெயில்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஆஃப்டர்நூனில் ஓவர் ஹெட்டில் வர்றது, அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் தன்னுடைய அஸ்தமிக்கிறது. ஓகேவா, தன்னுடைய இடத்துல திரும்பவும் போய் தன் சேர வேண்டிய இடத்துல போய் சேர்றது. இது இஸ் கால்ட் as the direction of the settlement of the sun, east, ஓகே, ஓவர்ஹெட் அண்ட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் வெஸ்ட் செட்டில்மெண்ட்டாக இருக்குமா. ஓகேவா, இந்த ஒர்க்கு தான். ஸோ இந்த மோஷன் ஆஃப் த எர்த், த ரீசன் பிஹைண்ட் இட் என்னவா இருக்கும், எதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டன்ட் மூவிங் ஆஃப் த எர்த் அரவுண்ட் த சன். ஏன் இந்த வேலை எப்போவுமே ரொட்டீனாக நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, பிகாஸ் எர்த் இருக்கு இல்லையா, பூமி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நிற்காமல் எப்போ ஓயாமல் அது வந்து மூமெண்ட்லேயே சூரியனை வந்து சுற்றி சுற்றி வரதுனால தான் நமக்கு என்ன ஆகுது, என்னவா தெரியுது, சூரியன் வந்து உதிக்கிறதும் உச்சி வெயிலுக்கு மேலே வரதும் திரும்பவும் அஸ்தமிக்கிறதுமாக இந்த 3 கட்டங்கள் நடைபெறுது. ஓகேவா சில்ட்ரன், எஸ். It seems that the sun is moving but it is not so. ஆனால் பார்க்கும்போது சன் வந்து நகர்ற மாதிரி இருக்குமா, ஆனால் உண்மையிலேயே சன் நகரதில்ல. சன்னை சுற்றி யார் நகர்றாங்க, இந்த எர்த் ஆனது நகருது. ஓகேவா, மூமெண்ட் கொடுக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் சிமிலர் டு வாட் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வென் யூ ஆர் ட்ராவலிங். த சேம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கோயிங் டு டெல் ஹியர் நவ் அபவுட் தட். இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போது நீங்கள் ஒரு பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, பஸ்லையோ இல்லை ட்ரெயின்லையோ ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. யூ ஆர் டேக்கிங் த ஷீட் ஆஃப் விண்டோ ஷீட், நியர்பையாக ஜன்னல் பக்கம் தான் நான் உட்காருவேன் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துட்ருக்கீங்க. சரி, உட்காரும்போது உன்னுடைய ட்ரெயின் மூவ் ஆகும் இல்லையா, ட்ரெயின் மூவ் ஆகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வழிநெடுக்கு அந்த ஜன்னலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரீஸு இல்லையா, போகிற வழியில் எல்லாமே ட்ரெயினில் உட்காந்துருப்பேன், ஜன்னலில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீஸ் இருக்கும், நிறையா மின்சார கம்பங்கள் இருக்கும், லேம்ப் போஸ்ட் இருக்கும், அப்புறம் அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நிறைய கோவில்கள் எல்லாம், கட்டிடங்கள் இருக்கும், பில்டிங்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். பார்க்கும்போது அதெல்லாம் உன்னை தாண்டி போகிற மாதிரி இருக்கும். நீ இருக்கிற மாதிரியே இருப்ப, ஆனால் அதெல்லாம் உன்னை தாண்டி அப்படியே சல்லுன்னு ஓடிட்டு ஏதோ பாஸ் ஆகி அது என்னது ரன்னிங் டேஸில் ஓடுற மாதிரியா இருக்கும், உனக்கு இருக்கும், நீ ஃபீல் பண்ணுவ. பட் ஆனால் ஆக்சுவலி அது அப்படி இல்லை. அது இருக்கிற இடத்துல தான் இருக்குது. அது எல்லாமே ட்ரீஸாக இருக்கட்டும், லேம்ப் போஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்னவா இருக்கட்டும், நிறைய இதெல்லாமே கிராமங்களும் நம்ம போகக்கூடிய அந்த இடங்களில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாமே. ஆனால் அதெல்லாம் இருக்கிற இடத்துல தான் ஃபிக்ஸடாக இருக்குது. பட் ஆனால் யார் இங்கே மூவ் ஆகுறோம், ட்ரெயின் மூவ் ஆகுது. ட்ரெயினில் உட்காந்துருக்கக்கூடிய நாம் பேசஞ்சர்ஸ் மூவ் ஆகுறோம். அதனால தான் அதனுடைய மோஷன் எப்படி நமக்கு தெரியுது, இட் இஸ் அ மோஷன் ஆஃப் த ட்ரெயின். எர்த்தினுடைய காரணத்தினால மற்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஓகேவா, பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் யூ ஹூ ஆர் மூவிங். அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெயினில் யார் மூவ் பண்ணுறீங்க, ட்ரீஸ் மூவ் ஆகுதா, ட்ரீஸ் இருக்கிற இடத்துலேருந்து எங்கேயாச்சும் என்னைக்காச்சும் மூவ் ஆகிருக்கிறது பார்த்துருக்கீங்களா, நெவர். ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ பட் ஆக்சுவலி யூ ஆர் மூவிங் ஃப்ரம் யுவர் place, from the place. Okay children, yes, now I hope you have understood about the motion of the earth also children. Okay dears, next we are moving to shape and inclination of the earth. shape அப்படின்னா அதனுடைய அமைப்பு, இன்க்ளேஷன் அப்படின்னா சாய்வு. எப்போவுமே பூமி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சற்று நம்மளுடைய எர்த் குளோப்லேயே பார்த்தோன்னா குளோபு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுருப்பாங்களா, கொஞ்சம் சாஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இன்க்ளேஷன் இஸ் ஆல்சோ ஜஸ்ட் அஸ் அ ஒரு சாய்வாக இருக்கக்கூடிய அ பெண்டுன்னு சொல்லுவாங்க, ஆர் அதர்வைஸ் வி கேன் சே ஆஸ் அ டிஸ்பொசிஷன் அப்படின்ட்டு கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா, எஸ். த எர்த் இஸ் ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப். ஸ்பெரிக்கல்னா என்ன, ரவுண்ட் இன் ஷேப். இட் ரொட்டேட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஆக்சஸ். எர்த்தினுடைய நேச்சரே வந்து அதனுடைய ஆக்சஸில் இருந்து, அதனுடைய அச்சு, அதனுடைய இடத்துல இருந்து அது என்ன ஆகும்,
அது ரொட்டேட் ஆகும். We have seen an imaginary line that runs from north pole to south pole. நான் ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த லெசனுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட்லேயே காமிச்சேன். ஓகேவா, ஃப்ரம் நார்த் போல் ரவுண்டாக ஏர்த் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நார்த்துலேருந்து கீழே டவுன் வரைக்கும் ஒரு line or imaginary line வரையும் just take the notified children அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. Yes, I will show you once again at back side of that one children. Yes, now you see the south pole passing through, that is no இதனுடைய north pole to south pole passing through the center of the earth லேருந்து ரவுண்டாக வரக்கூடிய அந்த அச்சுக்கு பேர் தான் axis. Okay, inclined axis. The earth axis is always tilted or inclined from the vertical by an angle of the 23.5 degree. இதனுடைய எர்த்தினுடைய ஆக்சிஸ் இன்க்ளைன்டு வளைந்து சாய்வாக நமக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு கோடு. அந்த கோடு பார்த்திங்கன்னா வெர்டிக்கலாக ஆங்கிள் 23.5 டிகிரி சாய்வு வளைக்கோடாக இருக்குமா. ஓகே, இட் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் 66.5 டிகிரி வித் த பிளேன் ஆஃப் த எர்த்ஸினுடைய ஆர்பிட். ஆர்பிட் அப்படின்னா எர்த்தை சுற்றி வரக்கூடிய அந்த அமைப்பினுடைய பெயர். ஓகேவா, ஆர்பிட் சுற்றி வரக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட். த வெலாசிட்டி ஆஃப் த எர்த்ஸ் ரொட்டேஷன் வேரிஸ் ஃப்ரம் 1670 kilometer per hour at the equator to 845 per kilometer hour at 60 degree north and south latitudes and 0 at the poles. Okay, இதனுடைய velocity அந்த எர்த்தினுடைய ரொட்டேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெர் ஹவருக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு 1670 கிலோமீட்டர் அட் த ஈக்வேட்டார்லேருந்து 840 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ஸாக வந்து நார்த்துலேருந்து 60 டிகிரி நார்த்துக்கும் சவுத்துக்கு லேட்டிடியூட்ஸில் இந்த 0 போல்ஸுக்கும் டச் ஆகிற மாதிரி அது தன்னைத்தானே ரொட்டேட் பண்ணி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வேலை செய்கிறது தான் வந்து இந்த எர்த்தினுடைய வேலை. ஆஸ் அ ஷேப் அண்டு இன்க்ளைண்டாக அந்த ஆக்சஸில் தன்னுடைய ஒரிஜினல் ஆக்சஸில் இருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்கேருந்தே வந்து சுற்றி வருமா. ஓகே, திஸ் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் த எர்த். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரொட்டேஷன். ரொட்டேஷனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஸ்பின்னிங் மூமெண்ட் ஆஃப் த எர்த் ஆன் இட்ஸ் ஆக்சஸ். இந்த ஆக்சஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இங்கே ஜஸ்ட் ஆஸ் அ இந்த கோடு இருக்கு இல்லையா, இந்த கோடு இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் இன்க்ளைண்ட் இப்படி கர்வ் மாதிரி ஒரு லைன் வரும். ஓகே சில்ட்ரன், சி ஹியர் நார்த்து போல், இது மேலே இருக்கக்கூடியது நார்த்து போல், கீழே இருக்கக்கூடியது சவுத்து போல். இட்ஸ் ரொட்டேட், அப்படியே ரொட்டேட் ஆகும். ஓகே, தன்னை தானே சுற்றி கொண்டு யாரை சுற்றுமா, சூரியனை சுற்றி வரக்கூடிய பிளானட் தான் எர்த் பிளானட். இதனுடைய ஸ்பின்னிங், த எர்த் ரொட்டேட்ஸ் ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் anti-clockwise and it takes 23 hours 56 minutes and 4.9 seconds to complete one rotation. பாருங்க, west to east. West means where is it? West means this is the west direction and this is the east direction, north direction, south direction. West to ஈஸ்ட் பக்கமாக ஆன்டி கிளாக்வைஸாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டேக்ஸ் 23 hours சுற்றி வரத்துக்கு சுற்றுறதுக்கு தன்னைத்தானே ஒரு ரவுண்டு சுற்றி தொடங்குன இடத்துலேருந்து வந்து திரும்ப முடிகிறதுக்காக எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற நேரம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் 23 hours 56 minutes and 4.9 seconds to complete one rotation. ஒரு ரொட்டேஷனை முடிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குமா எர்த். The time taken by the earth to complete one rotation is called, அதாவது ஒரு ரொட்டேஷனை முடிக்கிறதுக்கு எர்த் எடுத்துக்கிற அந்த நேரத்தை தான் a day அப்படின்னு சொல்கிறோம். டேனா என்ன, ஒரு நாள் அப்படின்னு அர்த்தம். The rotation of the earth causes day and night. ரொட்டேஷன் எர்த் வந்து சுற்றிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடக்கும்னா 2 நிகழ்வுகள் நடக்கும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பகல் நேரம், அடுத்தது இன்னொன்று இரவு நேரமாக நிகழ்வுகள் நடக்கும். ஓகே, எஸ், டியூ டு த ஸ்பெரிக்கல் ஷேப். இதெல்லாம் எதனால் மாறுபடும், இந்த பகல் இரவு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய ஸ்பெரிக்கல் ஷேப். ஒன்லி 1/2 ஆஃப் இட் இஸ் illuminated by the sun. அதாவது ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் ரவுண்ட், அதனுடைய ஷேப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரவுண்டாக உருண்டையாக இருக்கிறதுனால சூரியனுக்கு ஒரு பங்கு சுற்றும் பொழுது, அதாவது சூரியன் ஒளி படுகின்ற இடத்துல எந்த இடத்துல சூரியனுக்கு
நேராக அந்த பூமி நம்ம ஏர்த்தினுடைய எந்த பிளேஸ் வருதோ அப்போ அந்த பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா பகல் நேரமாகவும் சூரியனுடைய ஒளியிலிருந்து மறைந்து பிஹைண்ட் அதாவது பின்னோக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா இரவு நேரமாகவும் நமக்கு காட்சி அளிக்குமா. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் டு டேக் இங்கே இந்த இடத்துல இப்போ சூரியன் இருக்குது. சூரியனுடைய ஒளி இங்கே படுறதுனால இப்போ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா போன்ற இடங்கள் எல்லாம் பகலாகவும் சூரியனுடைய ஒளி இங்கே மட்டும்தான் படுது. அப்போ இந்த சைடில் இந்த பேக் சைட் ஆஃப் த இந்த சைடில் விழாதப்போ இந்த இடம் வந்து இருட்டாக இருக்கும். அப்போ இது வந்து நைட்டாகவும் கருதப்படும். ஓகே சில்ட்ரன், எஸ். த illuminated portion of the earth experiences day. illuminatedனா வெயில் அடிக்கக்கூடிய, ஓகே, லைட் அடிக்கக்கூடிய இடத்த வந்து டேவாகவும் அண்ட் டார்க்கன் பார்ட் ஆஃப் த எர்த்தை வந்து நைட்டாகவும் கருதப்படுது. ஓகே சில்ட்ரன், ஐ ஹோப் யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டுட் அபவுட் திஸ் ஒன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ரெவல்யூஷன். ரெவல்யூஷன் மீன்ஸ் ஹியர் ஒரு புரட்சி, ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறது புரட்சிகரமாக. இட் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் த சன். யார் இங்கே வேலையை பண்ணுறாங்க? சன்னை. ஓகேவா, சன்னை சுற்றி ஏர்த் என்ன பண்ணுது? இட் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் த சன் அட் அ ஸ்பீடு. சன்னை சுற்றி பூமி எத்தனை ஸ்பீடில் போகுது அப்படின்னு பார்த்தா பெர் செகண்ட், ஒரு வினாடி, ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ எடுத்துக்குதுன்னா 30 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுதான். த மூமெண்ட் ஆஃப் த எர்த் அரவுண்ட் த சன் ஆன் இட்ஸ் எலிப்டிக்கல் பாத், அதாவது அந்த ஏர்த்துக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த அந்த வழியில், அந்த குறிப்பிட்ட அந்த பாதையில் என்ன பண்ணுது? அந்த வேலை வந்து சூரியனை சுற்றி வருதான். யார்? ஏர்த், அவர் பிளானட், நாம் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இல்லையா, இந்த பிளானட் சுற்றி வருது. த எர்த் டேக்ஸ் 365 குவார்ட்டர் டேஸ், 1/4 டேஸ். நல்லா பாருங்கள், த எர்த் நார்மலி ஒரு ஆண்டுக்கு அதாவது 365 நாட்கள், அதில் கால் நாட்கள், அதாவது அரை நாள்னு சொல்கிறோம்ல, அரையில் இன்னும் பாதி பார்த்திங்கன்னா கால் நாட்கள், 1/4 டேஸ் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ரெவல்யூஷன். ஒரு தடவை சூரியனை சுற்றி வரத்துக்கு பூமி எடுத்துக்கக்கூடிய நாட்கள் இவ்வளோ. ஃபார் த சேக் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம டக்குன்னு சொல்லும்போது ஒரு ஆண்டுக்கு எத்தனை, 1 இயர் ஹவு மெனி டேஸ் ஆர் தேர் அப்படின்னு சொன்னால் இயர் இஸ் கண்டைன் 365 டேஸ் தான் நார்மலாக சொல்லுவோம். இது வந்து நம்மளுடைய கன்வீனியன்ஸ்க்காக, கன்வீனியன்ஸ்னால் என்ன, நம்ம சௌகரியமாக சொல்கிறதுக்காக, ஏன்னா குவார்ட்டர் டேவை டக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டார்டிங்கில் கன்வீனியன்ஸ் வி டேக் ஒன்லி 365 டேஸை தான் நம்ம கணக்கில் எடுத்துகிட்டு மீதி இந்த குவார்ட்டர் இருக்கு இல்லையா, இந்த குவார்ட்டரை தனியாக வச்சுருவோம். எப்படின்னா குவார்ட்டர் ப்ளஸ் குவார்ட்டர் ஹாஃப், திரும்பவும் ஒரு குவார்ட்டர் 3/4, அகைன் 1 குவார்ட்டர் 1 வந்துருச்சா. 4 குவார்ட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 டே. அப்போ அந்த 1 டேவை ஒரு 4th இயரில் கால்குலேட் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகேவா, அந்த 4th இயர் இஸ் கால்டு ஆஸ் வாட் த மந்த் லீப், அதாவது அந்த இயரை லீப் இயர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள், த ரிமைனிங் குவார்ட்டர் டே இஸ் ஆடட் ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி 4 இயர். நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த மாதிரி குவார்ட்டர் டேஸ், ஒரு 4 குவார்ட்டர் டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 டே. இந்த 4 குவார்ட்டரை 4th இயரில் ஒரு மந்தில், அதாவது எந்த மந்த்து, ஃபெப்ரவரி மந்தில் ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிக்குவாங்க. தட் த எக்ஸ்ட்ரா டே இஸ் நோன் அஸ் ஃபெப்ரவரி. நார்மலி ஃபெப்ரவரி மந்த் இஸ் கன்சிஸ்ட் எவ்ரி இயர் 28 டேஸ். பட் லீப் இயரில் மட்டும் ஃபெப்ரவரியில் எத்தனை டேஸ் இருக்கும்? 29 டேஸ் இருக்கும். அந்த 29 டேஸ், அந்த 1 டே எப்படி எக்ஸ்ட்ராவாக வந்துச்சு? த்ரூ பை திஸ், இந்த குவார்ட்டர் இருக்குது இல்லையா, ஒவ்வொரு 4 குவார்ட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணோம்ல, 4 குவார்ட்டர்ஸ் ஆடட் equal to 1 டேவாக இருக்கும் இல்லையா, the 28 February 28 days ப்ளஸ் அந்த 1 டேவை ஆட் பண்ணோன்னா 29 வந்துடும். அதனால் எவ்ரி 4th இயர் இஸ் நோன் அஸ் லீப் இயராக நாம் எடுத்துக்குவோம். ஓகே சில்ட்ரன், எஸ். நெக்ஸ்ட், திஸ் பிக்சர் இஸ் எஃபெக்டிவ். ஒவ்வொரு மந்த்லேயுமே, இயருடைய மந்தில் அது என்ன எப்படி இந்த ஏர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது, டே எப்படி ஆகுது, நைட் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்ட்டு இந்த மந்தினுடைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. செப்டம்பர் மந்த் 23rd ஆட்டம். ஓகே, அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூன் 22 சம்மர் டேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி மார்ச், ஓகேவா, வெர்டிக்கல் எக்வேட்டாரில் இருக்குது. அண்ட் டிசம்பர் 22 அதே மாதிரி வின்டர். ஓகே, we will see about this very elaborately in the next slide children. See here, the sun which surrounded to the earth in various angle, according to that various angle there may be happen here various matters. Okay children, you see here regarding this, adha refer panni inga nama paakalam parunga. The north hemisphere is inclined toward the sun for 6 months from 21st March to 23rd September, while the southern hemisphere is tilted away from the sun. இப்போ north hemisphere na idha, this is called as north hemisphere.
and south hemisphere. Okay, north side, south side in the hemisphere. Towards the sun 6 month 6 மாத காலங்களுக்கு 21st மார்ச்லேருந்து 23rd செப்டம்பர் வரைக்குமே எடுத்துக்குமா, டைம் எடுத்துக்குமா டு பி இன்க்ளைன்னா என்ன, அதாவது the northern hemisphere வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நார்தர்ன் சைட் சூரியனுக்கு எதிராக, ஓகே, எஸ் ஆப்போசிட்டாக நேர்பட பார்வையாக, while the other southern hemisphere is tilted away from the sun, சன்னிலிருந்து அவே ஆக அந்த ரிமைனிங் ஒர்க் அது பண்ணிகிட்ருக்கும். நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியரோடைய ஒர்க்கை சன் பண்ணிகிட்ருக்கும்போது ரிமைனிங் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் இஸ் tilted away from the sun கிட்ட இருந்து இது இந்த ஹெமிஸ்பியர் சுற்றிட்டுருக்குமா. ஃப்ரம் செப்டம்பர் 23rd to March 21st the southern hemisphere is inclined. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எப்படி 23rd இருந்து மார்ச் 21st சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் இன்க்ளைன் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அதாவது சூரியனை நோக்கி நகர ஆரம்பிக்குமா, சூரியனுடைய ஒளிப்பட இதில் ஆரம்பிக்கும் த சன். அண்ட் அந்த நேரத்தில் இந்த நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர் என்ன பண்ணுமா, ஃபேஸஸ் அவே ஃப்ரம் த சன். நல்லா பாருங்கள், நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர் சூரியனுடைய ஒளி படுற ஆரம்பித்த உடனே சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் சூரியனுடைய ஒளியிலேருந்து மறைய ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் சூரியனுடைய ஒளி பட ஆரம்பித்த உடனே எந்த டைமில் 23rd மார்ச்லேருந்து இங்கே பாருங்கள், இங்கே முடியுது இல்லையா, அப்போ இங்கே ஆரம்பமாக 23rd மார்ச்லேருந்து 23rd செப்டம்பர்லேருந்து மார்ச் 21st ஆரம்பிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக என்ன ஆகும், சூரியனுடைய ஒளியிலேருந்து மறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா, அதனுடைய சூரியனுடைய ஒளி அதில் படாது. ஸோ this is happen, the equator faces the sun directly. ஸோ ரெண்டுமே இந்த ஈக்வேட்டார்னா என்ன, the earth is cutted into half இந்த மாதிரி. இப்போது நார்த்து சவுத் இந்த ரெண்டுமே கட் ஆகும்லே, அதில் பாதியாக கட் ஆகிற இந்த பொசிஷனுக்கு தான் ஈக்வேட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஈக்வேட்டார் டைரக்ட்லி ஆன் மார்ச் 21st மார்ச் அண்ட் 23rd செப்டம்பர் இதில் நடக்குமா. ஈக்வேட்டாரை டைரெக்டாக நடு மத்தியத்தில் சூரியனுடைய ஒளிய ஆரம்பிக்கும். அப்போ அந்த மாதிரியான அந்த நாட்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஈக்வினாக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆன் 21st ஜூன் த ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் ஃபேஸஸ் த சன். கரெக்டாக 21st ஜூன் அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா தட் மந்த் எவ்ரி இயர் மந்த் 21st ஜூனில் ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அந்த இடத்துல அந்த அச்சுக்கோடுகிட்ட இந்த சூரியனுடைய ஒளி நேரடியாக படும். அப்போ இதுக்கு பேர் தான் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் சம்மர் சால்ஸ்டைஸ் அப்படின்ட்டு பேர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 22nd டிசம்பரில் த ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் ஃபேஸஸ் த சன். அதே மாதிரி ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர், ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் ப்ரீவியஸ் இட் செல்ஃப் லெசனுடைய ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம பார்த்தோம். அதனுடைய கூட நெக்ஸ்ட் கம்மிங் ஆஃப் த ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். See here, this is a tropic of cancer அப்படிங்கிற ஒரு அச்சுக்கோடு. ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் ஈக்வேட்டார் கோடு. அதாவது இந்த எர்த் இருக்குல்ல, எர்த்தை ஈக்குவல் ஹாஃபாக பிரிக்கும்போது நடுவில் வரக்கூடிய அந்த கோடை தான் ஈக்வேட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அதுக்கு கீழே ஈக்வேட்டாருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த அச்சு தான் கேப்ரிகான். ஓகே சில்ட்ரன், ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் அண்ட் ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர். நல்லா பாருங்கள், ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அப்படிங்கிற கோடு தான் இந்தியாவை என்னவா பிரிக்குது, ஈக்வேட்டாராக இருந்து இந்தியாவை ரெண்டாக டிவைட் ஆக்குது. ஈக்வேட்டார் பிரிக்கலை, ஈக்வேட்டார் பிரிக்கிறது இந்த வேர்ல்டை தான் ஈக்வேட்டார் பிரிக்குது. இந்தியாவை பிரிக்கிறது எதுன்னா ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர். இது நார்த், இந்தியாவுடைய நார்த் சைட், இது சவுத் சைட். அண்டர்ஸ்டுட் சில்ட்ரன்? பட் அதே மாதிரி ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் ஆஸ்திரேலியாவை ரெண்டாக பிரிக்குது. ஓகேவா? எஸ், தட்ஸ் லைக் அஸ் எ ஈக்வேட்டரா. ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட் we are going to see about spheres of the earth. earthனுடைய the spheres around of the earth. The earth is the most suitable planet to support life. It has three major components. இதில் பார்த்தீங்கன்னா லித்தோஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர், அட்மாஸ்பியர்னு சொல்லிட்டு மூன்று ஸ்பியர்ஸ் இருக்குது. அதாவது பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் த ஏர் ரேஞ்சஸ் இருக்குது. இல்லை லித்தோஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர், அட்மாஸ்பியர். the three components along with a suitable climate make life possible on earth. அதாவது இங்கே வாழக்கூடிய ஜீவராசிகளுக்கு இந்த மூன்று ஸ்பியர்ஸ் தான் வந்து என்னவா இருக்குது, வாழ்க்கைக்கு ஆதாரங்களை கொடுக்குது. அதாவது all living things exist in narrow zone called biosphere. ஒரு குறுகலான, அதாவது ஒரு நேரோவான இடத்துல உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய இடத்துல அமைந்திருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் வந்து பயோஸ்பியர். உயிரினங்கள் எங்கே, பயோஸ்பியர். அதாவது உயிரினங்கள், மிருகங்கள், மனிதர்கள், செடி, மரம், கொடிகள் இல்லையா, நீர்நிலைகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த இடங்களுக்கு பயோஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க. இதில் ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் த எர்த். ஸ்பியர் ஆஃப் த எர்த்னா இன்னும்
clear-ஆ நம்ம பார்க்கும்போது lithosphere. Lithosphere is nothing but the word lithosphere is derived from the Greek word. அதாவது Greek wordல lithos அப்படின்னா ராக்கி அப்படின்னு அர்த்தமா. அதாவது the lithosphere is a land on which we live. இப்போ நாம இந்த லேண்ட் இந்த பூமியில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து லித்தோஸ்பியர். அது வந்து இட் இஸ் அ சாலிட் அண்ட் அவுட்டர் லேயர். நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற பூமிக்கு மேலே பரப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சாலிடு மண் தன்மையோடு இருக்கும், கெட்டியான ஒரு பாறைகள் தன்மைகளாகவும் இருக்கக்கூடிய இடங்களை தான் நம்ம இன்னைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் த இயர் அண்ட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ராக் அண்ட் சாயில். இந்த நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த பூமியில் இந்த லித்தோஸ்பியர் என்ன இருக்குது, மலைகளும் இருக்குது, மண்ணும் இருக்குது. ஓகேவா? எஸ், நெக்ஸ்ட் சி ஹைட்ரோஸ்பியரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹைட்ரோஸ்பியர்னா the word hydrosphere means water. Greek language la water, hydrona water ante பேரு. It gives a life to the water bodies and இந்த water bodies எல்லாம் என்ன, that is the give to the water living thing organisms எல்லாம் life கொடுக்குது இந்த water bodies. என்னென்ன அந்த water bodies? Ocean, seas, rivers, lakes, ice caps on mountains. Ice caps on mountains na பெரிய பெரிய மலைகள் மேலே, அதாவது மவுண்டன்ஸ் மேலே பனிப்பாறைகள், அதாவது பனி படிஞ்சிருக்கும் இல்லையா, it is called as ice caps on the mountains. And water vapors, the atmosphere. சில நேரங்களில் நீர் ஆவிகளாக மறைந்து மேலே வானத்துக்கு போய் அப்புறம் நமக்கு மழையாக பொழியக்கூடியது. இதெல்லாம் எதனுடைய சாத்தியமாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ஹைட்ரோஸ்பியர். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக தேர்டாக பார்க்குறது அட்மாஸ்பியர். த வேர்டு அட்மோ மீன்ஸ் ஏர்னு அர்த்தம். இதுவும் கிரீக் லாங்குவேஜில் இதனுடைய அட்மாஸ்பியர் இஸ் த என்வலப் ஆஃப் த ஏர் தட் சரவுண்ட் த எர்த். அதாவது இந்த பூமியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய காற்றுக்கு பெயர் தான் அட்மாஸ்பியர். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் த கேஸஸ் வந்து இந்த அட்மாஸ்பியரோட காம்பினேஷனாக இருக்கும். என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கேஸஸ்? நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், அப்புறம் அதர் கேஸஸ் லைக் கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஹைட்ரஜன், ஹீலியம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா வந்து ஏர்கான் அண்ட் ஓசோன் போன்ற இந்த மாதிரியான டைப்ஸ் ஆஃப் கேஸஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு மீகர் அமௌண்ட்டில் என்ன ஆகுது, கம்பைண்டாக இருந்து இந்த ஏர்த்தை சுற்றி அட்மாஸ்பியராக இருக்குது. ஓகே சில்ட்ரன், அண்ட் நெக்ஸ்ட் சி தேர் இஸ் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பயோஸ்பியர். ஸ்பியர் ஆஃப் த எர்த் என்ன அப்படின்னா பயோஸ்பியர். பயோனா என்ன? பயோ மீன்ஸ் இன் கிரீக் லாங்குவேஜில் லைஃப்னு அர்த்தம். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டிஸ்டிங்க்ட் ஜோன்ஸ். த ஜோன்ஸ் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் கிளைமேட், பிளான்ட், அனிமல் லைஃப். இது எல்லாமே உயிரினங்களுக்கு வாழ்வாதாரங்களாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள் தான் வந்து பயோஸ்பியர். ஸோ திஸ் ஜோன்ஸ் ஆர் known as ecosystem also, children. Understood? So our earth is taken 4 type of the parts. It is what is lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Okay children, up to this lesson we have seen various type of the work of the solar family, isn't no children? And next of this next lesson you are going to know about that the further of the details regarding as what, regarding the land and the ocean. Okay, continuous of this lesson. Okay children, in this one you have seen about that 15 billion years before the Big Bang explosion, and many galaxies are found there in the universe and your solar system. It is took part in the Milky Way galaxy, and a huge amount of a sun which is present 99.8% of entire mass of solar system. And afterwards the rotate of anti-clockwise axis except the Venus and Uranus planets. Okay, all the planets are rotate anti-clockwise except the 2 planets. One is Venus and Uranus. And the next one, asteroids are found built between Mars and Jupiter. And afterwards you have seen about the rotation of the earth causes day and night, revolution of the earth and sessions, and summer and solstice in the longest day in the northern hemisphere, and at last presence of land, water and air along with a suitable climate makes life possible on the earth. Okay children, I hope you have understood this lesson as very well. Good children, just make a recall of your 1 mark 2. Okay, all the best children, take care.